everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's session we are going to learn a poem which after reading or learning you will feel that it is somewhere close to your heart. So, what is the title of this poem? Double Standards. Now, in today's session we will learn this poem. First of all, we will try to know the meaning of this word double standards, and then we will think or we will see who has double standard, how they are behaving, and why their behavior has been described as double standards. So let's move to this poem, Double Standards. So our today's poem 4.1, Double Standards. You can see, if you will observe the picture carefully, immediately you will understand the meaning of this word double standards. But still, I'll give you the meaning of this word double standards. The double standards means two sets of rules or contrasting principles. Means what? See, some people, they behave with two faces, or they have some सिच्युएशन वाईज ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स. बघा, काही लोक अशी असतात की एक बोलतात एका वेळेला आणि दुसऱ्या वेळेला जर त्या सिच्युएशन मध्ये ते स्वतः असतील तर त्यांचं मत दुसरं असतं. आता याचा अर्थ काय होतो, तर टू सेट्स ऑफ रूल्स, लोकांसाठी वेगळे नियम आणि स्वतःसाठी वेगळे नियम. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं म्हटलं तर असं आपण सांगू शकतो. ओके, टू सेट्स ऑफ रूल्स. आता हे टू सेट्स ऑफ रूल्स कोणासाठी आहेत हे आजच्या या पोएम मधून तुम्हाला कळणार आहे. या पोएमचा जो नरेटर आहे किंवा या पोएमचा जो कोणी ज्याची तक्रार आहे की काही लोक डबल स्टँडर्ड्स असतात, ही कोणाबद्दल आहे हे तुम्हाला ही पोएम वाचून कळणार आहे. तर या पोएमचा जो तक्रारीचा सूर असलेला जो कोणी आहे तो तुमच्या वयाचा किंवा तुमच्या वयाची अशी मुलगा किंवा मुलगी आहे आणि त्यांना कोणाबद्दल आणि कोणकोणत्या तक्रारी आहेत त्या आपल्याला या कवितेतून आज समजून घ्यायच्या आहेत. आणि तुमच्या मधली काही मुलं याच्याशी किंवा हिच्याशी सहमत असतील असं मला वाटतं. तर थोडीशी फनी पण अशी ही पोएम आहे. आणि जर आपण तशा दृष्टिकोनातून पाहिलं तर आणि तक्रारीच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर येस, he or she is complaining about someone. Who is that someone? We will try to understand after reading this poem or through learning this poem, Double Standards. So first of all, let's read the poem and then we will see the meaning between the words. So here you can see two pictures, a small girl and in front of her there are her parents. Now you must have got an idea about whom she is talking over here. Okay, let's read the poem. When I wake up late, I am getting very lazy. When I wake up late, I am getting very lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. When I wake up late, I'm getting very lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. When I say no to something, when I say no to something, I'm being stubborn. When I say no to something, I'm being stubborn. When you say no to something, when you say no to something, you are being firm. When I raise my voice, when I raise my voice, it's shocking and rude. When I raise my voice, it is shocking and rude. When you raise your voice, you are teaching me to be good. When I raise my voice,
It is shocking and rude. When you raise your voice, you are teaching me to be good. When I break something. When I break something, I am clumsy or careless. When I break something, I am clumsy or careless. When you break something. When you break something, it slipped. You were helpless. When I break something, I am clumsy or careless. When you break something, it slipped. You were helpless. Stanzas. When I do something wrong, I am such a terror. When I do something wrong, I am such a terror. When you do something wrong, when you do something wrong, it's a forgivable error. When you do something wrong, it's a forgivable error. When I quarrel with a friend. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. When you quarrel with a neighbor. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. So I am always wrong. So I am always wrong and you are always right. So I am always wrong and you are always right. Oh, why do people grow up? Why do people grow up and spoil a child's delight? Why do people grow up and spoil a child's delight? So, that are the question a small child has in her mind. एक छोटीशी मुलगी इकडे आपल्याला तक्रार करताना दिसते. तिला कितीतरी प्रश्न पडलेले आहेत आणि तिचं खूप सारं म्हणणं आहे की मी जेव्हा एका प्रकारे वागते तेव्हा माझे पॅरेंट्स मला काय म्हणतात आणि जेव्हा ते स्वतः त्या सिच्युएशन मध्ये जातात तेव्हा त्यांचं काय म्हणणं असतं असं तिने स्वतःचं आणि स्वतःच्या पालकांचं वागणं इकडे आपल्याला कंपेअर करून तिला जे काही वाटतंय ते आपल्याला इथे तिने सांगितलंय. सो लेट्स सी आपण तिचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घेऊया, जाणून घेऊया आणि आपल्याला पण अशा प्रकारची सिच्युएशन कधी फेस करायला लागली आहे का याचा आपण विचार करूया. सो लेट्स रीड द पोएम अगेन and try to understand what that girl wants to share with us. When I wake up late. When I wake up late, I'm getting very lazy. बघा ही तुमची सगळ्यांचीच तक्रार असते किंवा तुमचं हे सगळ्यांचंच म्हणणं असतं पण काय असतं आपण आपल्या आई वडिलांना असं बोलू शकत नाही. आता हे पॅरेंट्स बद्दल आहे म्हणून इथे मी आई वडील पॅरेंट्स असं सारखं घेणार आहे तुमच्या समोर आणि इथे ती मुलगी असं म्हणते पण ही एक कॉमन तुम्हाला पण पटत असेल तर ही कॉमन सगळ्याच मुलांची तक्रार असते की एखादा आता इथे मी मुद्दाम पावसाचं इथे एक सीन घेतलेला आहे की जनरली पावसात बघा सकाळची शाळा असते खूप पाऊस पडत असेल किंवा थंडी असेल प्रचंड तर आपल्याला थोडंसं पांघरून घेऊन थोडं अजून झोपावं असं वाटत असतं आणि अशा गडबडीत शाळेला उशीर होतो किंवा उठायला उशीर होतो की आपले पालक आपल्याला ओरडायला सुरुवात करतात. काय म्हणतात यू आर अ लेझी चाइल्ड खूप आळशी आहेस तू राईट. म्हणजे हे सगळ्यांनाच आपल्याला याच्यामधून जावं लागतं किंवा आपण जात असतो. एस्पेशली शाळेत जायला उशीर झाला किंवा आपल्याला अभ्यासाला उठवतायत आणि आपण थोडं झोपलोय जरा 5 मिनिटांनी उठतो ना असं आपण म्हणतो and then we get scolding from our parents. When I wake up late, when I wake up late, I'm getting very lazy. जर मला कधी उठायला उशीर झाला तर मला हे ऐकावं लागतं की दिवसेंदिवस मी खूप आळशी बनत चाललोय किंवा आळशी बनत चालले. When I wake up late, I'm getting very lazy. When you wake up late, when you wake up late, it's the alarm that's crazy. आणि तुम्हाला उठायला उशीर झाला तर त्यावेळेला तुम्ही आळशी नसता
त्यावेळेला तुम्ही कोणावर खापर फोडता? अलार्मवर. तुम्ही अलार्मवर ढकलून मोकळे होता की अलार्मच झाला नाही म्हणून मला उठायला उशीर झाला. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. Alarm is getting crazy. It is not getting on the time, right? So when you wake up late, it's the alarm that's crazy. जेव्हा तुम्हाला उठायला उशीर होतो तेव्हा तुम्ही आळशी नाही होत, पण तुम्ही ते तुमचं खापर लेट झाल्याचं अलार्मवर फोडून मोकळे होता. यू आर नॉट ब्लेमिंग युअर सेल्फ. तुम्ही तुम्हाला स्वतःला कधीच दोषी नाही ठरवत, तर तुम्ही अलार्मला दोषी ठरवता. आणि मला उठायला उशीर झाला तर मात्र मी आळशी असतो. म्हणजे तुमचे दोन रूल्स दोघांसाठी आहेत, तुमच्यासाठी वेगळा आणि माझ्यासाठी वेगळा. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ डबल स्टँडर्ड ऑफ पॅरेंट. ओके. When I say no to something, when I say no to something, I am being stubborn. जर एखादी गोष्ट करायला मी नकार दिला तर तुम्ही मला काय म्हणता? स्टबन म्हणता. किती हट्टी झालाय हा मुलगा किंवा हट्टी झालीये ही मुलगी. आय एम व्हेरी स्टबन. हट्टी. ऐकत नाही मी तुमचं. मला एखादी भाजी आवडत नसेल, मला एखादी गोष्ट करायची नसेल, तुम्ही मला सांगितलं की जिमला जा किंवा तुम्ही मला सांगितलं की व्यायाम कर किंवा तुम्ही मला सांगितलं आत्ताच्या आता अभ्यासाला बस, एखादी गोष्ट कर आणि मला त्यावेळेला ती करायची नसेल. कधी कधी माझा पण मूड असू शकतो, कधी कधी मलाही वाटतं की आता नको, मी नंतर करीन. तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मी खूप हट्टी होत चाललोय दिवसेंदिवस. पहिलं तुम्ही मला लेझी ठरवलं, लवकर नाही उठलो किंवा उठले. आता तर मी एखादी गोष्ट तुम्हाला जरासा मी नकार दिला, थोडं तर मला माझ्या म्हणण्याप्रमाणे माझ्या मनाप्रमाणे वागू दे की. कधी कधी मलाही वाटतं, समटाइम्स इवन आय फील लाईक सेईंग नो टू समथिंग, बट देन यू डिसाइड दॅट आय एम गेटिंग व्हेरी स्टबन डे बाय डे. तेव्हा तुम्ही हे ठरवून मोकळे होता की मी आता खूप हट्टी झालोय किंवा हट्टी झाले आहे. स्टबन मीन्स हट्टी. When I say no to something, I am being stubborn. In your condition, in your situation, when you say no to something, even sometimes you say no to something, you are being firm. जेव्हा मी तुम्हाला एखादी गोष्ट विचारतो आणि जेव्हा तुम्ही मला नाही म्हणता तेव्हा मात्र तुम्ही खूप फर्म असता, खूप ठाम असता तुम्ही स्वतःच्या मतांवर किंवा स्वतःच्या विचारांवर. When you say no to something, you are being firm. एखादी गोष्ट घरासाठी करायची, एखादी गोष्ट आमच्यासाठी करायची किंवा आमचं म्हणणं तुम्हाला पटत नसलं, तुम्ही सरळ नो म्हणता मान हलवून. मग त्यावेळेला मात्र तुम्ही फर्म असता तुमच्या मतांवर. तुम्ही काय म्हणता? माझ्या मतांवर मी ठाम आहे, मी फर्म आहे, आय एम व्हेरी फर्म विथ माय ओपिनियन्स. सो देन when I say no to something, I am stubborn. But when you say no to something, you are being firm. Means whatever you are doing, that is correct. And whatever I am doing, that is wrong. That is that child's complaint. काय तिची कंप्लेंट आहे? की जेव्हा मी एखादी गोष्ट नाही म्हणते तेव्हा तुम्ही मला हट्टी ठरवून मोकळे होता. पण जेव्हा एखाद्या गोष्टीला तुम्ही नाही म्हणता तेव्हा मात्र तुम्ही स्वतःच्या मतांवर खूप ठाम असता. म्हणजे तुम्ही जे सगळं करताय ते सगळं बरोबर आणि मी करते ते सगळं चूक. म्हणजे तुमच्यासाठी हे दोन रूल्स झाले की नाही. यू हॅव टू रूल्स or you have two sets of rules. One is for yourselves and one is for me or for mine, right? When you say no to something, you are being firm. माझ्यासाठी वेगळा रूल, तुमच्यासाठी वेगळा रूल. तुम्ही एखादी गोष्ट नाही म्हटला, तुम्ही स्वतःच्या मतांवर खूप ठाम असता, असं मत तुम्ही तुमच्याबद्दल करून ठेवलेलं असतं. आणि मी एखादी गोष्ट नाही म्हटली तर मात्र मी हट्टी झाले, मला नकार देण्याचा अधिकारच नाहीये. Why? Because I am a child, I am small. Firm means a firm person takes a good decision and does not change it as you feel. You are not ready to change. Next, when I raise my voice, it is shocking and rude. Sometimes, if I do not agree with you, then I raise my voice. Then it is very shocking, and you say that I am getting rude. जर माझा कधी आवाज चढलाच बोलताना, एखादी गोष्ट मला नाही पटली तर माझाही आवाज चढतो कधीतरी. आणि तेव्हा तुमच्यासाठी ते फार शॉकिंग असतं, तुम्हाला धक्काच बसतो
की मी एवढ्या मोठ्या आवाजात एवढ्या उच्च स्वरात मी तुमच्याशी बोलते आणि तुम्ही मला रूड ठरवता, मॅनरलेस, एकदम ही मुलगी रूड होत चालली आहे, खूप बोलणं चालणं हिचं विचित्र होत चाललंय, एकदम रूडली बोलते, हिला काही शिस्त नाही आहे, डिसिप्लिन नाही, आय एम व्हेरी रूड, मला आय एम नॉट पोलाइट, मला नम्रपणे बोलता येत नाही, मी खूप उद्धट झाले, असं तुम्ही ठरवून मोकळे होता. When I raise my voice, it is shocking and rude. It is very shocking for you if sometimes I raise my voice. Raise my voice means उच्च स्वरात मोठ्याने मोठ्या आवाजात मोठ्या माणसांशी बोलणे किंवा त्याला उर्मटपणा किंवा उद्धटपणा असं मराठीत म्हटलं जातं. When I raise my voice, it is shocking and rude. When you raise your voice, you are teaching me to be good. पण तुमचा आवाज जेव्हा चढतो तेव्हा तुम्ही पण मोठ्या स्वरात माझ्याशी बोलताच की मोठ्या आवाजात मला ओरडून सांगता ना, त्यावेळेला काय असतं की मी कसं चांगलं बनावं, मी कसं चांगलं वागावं हे तुम्ही मला शिकवत असता. मग ते शिकवण्यासाठी तुम्ही का माझ्याशी मोठ्या आवाजात बोलता? सो यू हॅव अगेन डिफरंट रूल्स फॉर युअर सेल्फ अँड फॉर मी. तेव्हा सुद्धा तुमच्याकडे वेगळे नियम आहेत, स्वतःसाठी वेगळा नियम, माझ्यासाठी वेगळा नियम. मी जर उच्च स्वरात बोलले तर तुम्ही म्हणता तू उद्धट होत चालली आहेस, उर्मट होत चालली आहेस, माझ्यासाठी ते खूप शॉकिंग आहे, तू माझ्याशी मोठ्या आवाजात बोलते. पण तुम्ही तर माझ्याशी कायमच मोठ्या आवाजात बोलता आणि त्यावेळेला तुम्ही सांगता की तुला मी कसं चांगलं वागायचं हे शिकवतोय किंवा शिकवते. सो अगेन यू हॅव डिफरंट रूल्स. When you raise your voice, you are teaching me to be good. When I break something. When I break something, I'm clumsy or careless. Sometimes it does happens. कधीतरी माझ्या हातून पण एखादं कप बशी फुटते, एखादी प्लेट फुटते, तेव्हा तुम्हाला माझा इतका राग येतो, तुम्ही मला क्लमझी आणि केअरलेस ठरवून मोकळे होता. क्लमझी मीन्स यू कॅन से विदाउट स्किल और नीटनेस. वेंधळा, बावळा, बावळट, वेंधळा असं आपण म्हणतो ना, आई वडील ओरडतात काय वेंधळा आहे, किती बावळट आहे, जरा एक काम शिस्तीत करता येत नाही. दिस चाइल्ड इज व्हेरी क्लमझी और शी इज व्हेरी केअरलेस. निष्काळजीपणा, सतत निष्काळजीपणा. सो व्हेन आय ब्रेक समथिंग आय एम क्लमझी और केअरलेस. इट हॅपन्स बाय मिस्टेक आय ब्रेक समथिंग, बट देन यू डू नॉट कन्सिडर दॅट. You decide that I'm very clumsy or I'm very careless. But what about you? When you break something, it slipped. You were helpless. पण जेव्हा हे तुमच्या बाबतीत घडतं तेव्हा तुमच्या हातून जर कप किंवा बशी किंवा प्लेट पडली आणि फुटली तर तेव्हा तुम्ही काय म्हणता? माझ्या हातातून निसटली, घसरून पडली, मी काहीच करू शकलो नाही. I was helpless. When you break something, it slipped. You were helpless. When I break something, I'm clumsy or careless. But when you break something, it slipped. You were helpless. You were helpless. You can't help in that situation. You couldn't help in that situation. But you cannot consider this thing with me. You never consider. तुम्ही माझ्या बाबतीत हे का नाही मग कन्सिडर करत की येस हिच्या हातून पण घसरलं असेल, पडली असेल, सरकली असेल, साबण लागल्यावर स्लिपरी होतं, असं तुम्ही माझ्या बाबतीत का नाही ठरवत? तुमच्या हातून जेव्हा फुटतं तेव्हा तुमच्या हातातून ते निसटलं, तुम्ही काहीच करू शकला नाही. मग तुम्ही माझ्या बाबतीत पण असा विचार करू शकता ना, पण तुम्ही तो करत नाही. तुम्ही मला क्लमझी, केअरलेस ठरवून मोकळे होता. सो 2 sets of rules. When you break something, it slipped. You were helpless. When I do something wrong. When I do something wrong, I am such a terror. जेव्हा माझ्या हातातून एखादी चूक होते, काहीतरी चुकीचं घडतं कधीतरी, तेव्हा तुमच्या दृष्टिकोनातून मी एकदम टेररिस्ट होतो, टेरर होतो किंवा टेरर होते. टेरर मीन्स इन दिस पोएम इट इज अ पर्सन हू गिव्स ग्रेट ट्रबल. तुमच्यासाठी मी एकदम त्रासदायक असतो. इथे टेरर म्हणजे टेररिस्ट हा मिनिंग नाही घ्यायचं, तर इथे टेरर म्हणजे मी तुमच्यासाठी खूप त्रास देणारा मुलगा किंवा मुलगी असतो. When I do something wrong, I am such a terror.
एखादी गोष्ट माझ्या हातून जेव्हा चुकीची घडते, मी पण लहान आहे ना, माझ्या हातून पण चुका होऊ शकतात. तेव्हा तुम्ही मला कधीच समजून घेत नाही. मला इतकं ओरडता, मला इतकं रागवता. तुमच्या बाबतीत मी अगदी त्रास देणारं, खोडकर, हट्टी, एकदम वेंधळं, बावळट, निष्काळजी असं मूल असतो किंवा असते. When I do something wrong, I am such a terror. Terror here it means a person who gives great trouble. त्रास देणारा मुलगा किंवा मुलगी. कधी कधी आई वडील आपल्याबद्दल तक्रार करतात बघा, बापरे किती त्रास देतो हा मला, किंवा किती त्रास देते ही मला. तर माझ्याकडून पण चूक होऊ शकते ना, मग मला कन्सिडर करा ना तुम्ही. When I do something wrong, I am such a terror. When you do something wrong, तुमच्या हातून पण चुका घडतात ना. But when you do something wrong, it's a forgivable error. अच्छा, म्हणजे तुमच्या हातून पण चुका घडतात, नाही असं नाही. नो वन इज परफेक्ट. सगळ्यांच्या हातून चुका होतात. मग तुमच्या हातून जेव्हा चुका होतात तेव्हा इट्स अ फॉरगिवेबल एरर, तेव्हा ती क्षमा करण्यासारखी चूक असते. माझ्या हातून चूक घडली तर तुम्ही मला क्षमा नाही करत. तुम्ही मला त्रासदायक, नॉटी, हट्टी, एकदम टेरर ठरवून मोकळे होता. पण तुम्ही जेव्हा चुका करता तेव्हा तुम्हाला कोण ओरडणार? कारण तुमची चूक ही क्षमा करण्यासारखी एक चूक असते, आणि मी केलेला गुन्हा असतो आणि तुम्ही केलेली चूक असते. वा रे वा. मीन्स यू हॅव अगेन टू सेट्स ऑफ रूल in each and every situation in my life. When I do something wrong, I am such a terror. And when you do something wrong, it's a forgivable error. Forgivable, क्षमा करण्यासारखी, विसरून जाण्यासारखी चूक असते. म्हणजे तुमच्या चुकीला क्षमा आहे आणि माझ्या चुकीला क्षमा नाही, असं कसं? Forgivable means if something is forgivable, it is not serious and one can stop behaving angry about it. ओके, तुमची अगदी क्षुल्लक चूक असते आणि त्याच्याबरोबर रागवायचं नाही, काही नाही. आणि माझ्या हातून जर चूक झाली तर तुम्ही मात्र मला केवढे रागवता. तुमच्या दृष्टिकोनातून मी एक टेरर असतो किंवा टेरर असते. When I quarrel with a friend, I am wild and naughty. It happens, we are small children, we do keep fighting and quarreling with each other, but again then we are friends. But you do not consider the situation. There and there you declare that I am wild and naughty. Whenever you find I quarreling with a friend, then there you decide that I have become very wild and naughty. मी खूप एकदम असं रागीट आणि खोडकर आणि हट्टी आणि भांडखोर असं मूल आहे, हे तुम्ही ठरवून मोकळे होता. आमच्या पण फ्रेंड्स मध्ये भांडणं होतात, पण ती तेवढ्यापुरती असतात. आम्ही होतो फ्रेंड्स की नंतर. पण तुम्ही ती सिच्युएशन कन्सिडर करतच नाही, लक्षात घेतच नाही. तुम्ही मला वाईल्ड आणि नॉटी ठरवून मोकळे होता. तुम्ही मला एकदम मॅनरलेस आणि एकदम डिसओबिडियंट असं चाइल्ड ठरवून मोकळे होता. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. You, when you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. Okay, that's it. When I am quarreling with a friend, when I quarrel with a friend, I am very wild and naughty. But when you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. तुमचं पण कधी कधी शेजाऱ्यांबरोबर भांडण होतच की. मग त्यावेळी तुम्ही काय म्हणता? मी माझं कर्तव्य केलं, तो कसा चुकला आहे मी सांगितलं. म्हणजे तेव्हा तुम्ही कर्तव्य करत असता. आणि मी जेव्हा भांडण करतो किंवा माझं जेव्हा माझ्या मित्रमैत्रिणींशी भांडण होतं, त्यावेळेला मी एकदम नॉटी आणि वाईल्ड आणि एकदम डिसओबिडियंट आणि निष्काळजी आणि हट्टी, खोडकर, स्टबन, असं मी एकदम एक पण अंगात चांगला गुण नसलेलं मूल असतं. आणि तुम्ही मात्र जेव्हा शेजाऱ्यांशी भांडता तेव्हा तुम्ही त्या भांडणाला एक गोंडस नाव देता की तुम्ही तुमचं कर्तव्य केलं, तो कसा चूक होता हे तुम्ही सांगत होता. So two sets of rule for yourself and for me. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. At the end, she says, so I am always wrong. So I am always wrong and you are always right. आता हे ठरलंच आहे की मी नेहमी चुकीचा किंवा चुकीची असणार आणि तुम्ही नेहमी बरोबरच असणार.
मी जे काही करीन ते सगळं चुकीचं आणि तुम्ही जे काही कराल ते सगळं बरोबर. आपल्या दोघांच्याही बाबतीत सेम सिच्युएशन असते, बरोबर. मी उशिरा उठले तर मी लेझी, तुम्ही उशिरा उठलात तर तुमचा अलार्म क्रेझी होता, वाजलाच नाही. मी जर मित्रमैत्रिणींशी भांडले तर आय एम वाईल्ड अँड नॉटी, तुम्ही जर भांडलात यू आर ओनली डुईंग युअर ड्युटी. माझ्या हातातून एखादी गोष्ट पडली आय एम व्हेरी केअरलेस, तुमच्या हातातून पडली यू आर हेल्पलेस. म्हणजे प्रत्येक वेळेला इफ आय रेज माय व्हॉइस तर ते तुम्हाला शॉकिंग आणि रूड असतं, आणि तुम्ही जर मला मोठ्या आवाजात बोलला तर यू आर टीचिंग मी गुड. सिच्युएशन सेम आहे, पण तुमच्या वागण्याचं तुम्ही प्रत्येक वेळेला समर्थन करता, तुम्ही कसे बरोबर आहात ते तुम्ही मला सांगता, आणि मी जे करते किंवा मी जे करतो ते ऑलवेज चुकीचंच असतं. तुमच्या दृष्टिकोनातून मी नेहमी रॉंग आणि तुम्ही नेहमी राईट असता. सो आय एम ऑलवेज रॉंग अँड यू आर ऑलवेज राईट. ओ वाय डू पीपल ग्रो अप, आता तिला एक शेवटी प्रश्न पडलाय. ओ वाय डू पीपल ग्रो अप अँड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट, ही माणसं मोठी का होतात आणि छोट्या मुलाचा आनंद का हिरावून घेतात, कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आम्हाला हॅपी का राहून देत नाहीत, असा प्रश्न त्या मुलीला पडलेला आहे. ओ वाय डू पीपल ग्रो अप अँड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स जॉय, ही माणसं मोठीच का होतात आणि छोट्या छोट्या मुलांचा आनंद का हिरावून घेतात, आम्हाला का आनंदी राहू देत नाहीत. थोडस कधीतरी झोपून राहण्यामधला आनंद, कधीतरी भांडण्यामधला आनंद, कधीतरी मोठ्या आवाजात बोलण्याचा आनंद, कधीतरी आमच्या हातातून एखादी चूक घडली तर त्याचे क्षमा करण्याचा आनंद. छोटे छोटे आनंद आम्हाला हवे असतात. वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पॅरेंट्स, but still these when they people they grow up and they are not happy like us, always every now and then they are up to spoil a child's delight. ही माणसं जशी जशी मोठी होतात तशी तशी लहान मुलांचा आनंद हिरावून घेण्याच्याच मागे असतात. So she has a question at the end of the poem. Oh, why do people grow up and spoil a child's delight? छोट्या छोट्या मुलांचा आनंद, जॉय हे का खराब करतात हेच मला कळत नाही. कधीतरी ते पण आमच्यासारखे लहान होते, पण आता ते मोठे झाले म्हटल्यावर ते लहानपणीच्या सगळ्या गोष्टी विसरले आणि आमच्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींमधला आनंद हे हिरावून घेत आहेत. This way, a small girl, she has so many complaints about her parents as well as for the grown-up people. So we have learned from this poem Double Standard how grown-up people have two sets of rule, one for themselves and other for the children, and on the same situation they behave different in different way. That's what that girl has to share with us, and at the end of this poem she has shared a question in her mind with us. So if you find the answer you can just write it down, or if you find that in the same situation we are going through, try to understand them, and even if we cannot do that, if you feel that you are helpless, you cannot change the grown up people's behavior, then in that situation you just have to understand this thing has or is going to be changed when you will grow, you people will grow up, and one or the another day you will become the parent, so you should never behave in such way with your children. बघा, या पोएम मधून आपण डबल स्टँडर्ड म्हणजे काय हे मीनिंग जाणून घेतलं. त्या मुलीला वाटतंय की सेम सिच्युएशन मध्ये पॅरेंट्स कसे वेगवेगळ्या पद्धतीने वागतात हे तिने शेअर केलं. आज तुम्ही ह्या सिच्युएशन मध्ये आहात, पण भविष्यामध्ये तुम्ही पण मुलांचे पॅरेंट्स बनाल, तेव्हा मात्र तुम्ही तुमच्या मुलांना समजून घ्या, असा एक मेसेज आपल्याला या पोएम मधून मिळतोय. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.